different capacitors which are available for different applications. Here this capacitor is, there are different types of capacitors according to requirement, according to their applications. This is the electrolytic capacitors, electrolytic polar capacitor. These are the ceramic capacitors. Now what is actually the capacitors? Here the symbols shown for fixed capacitor, polarized capacitor and variable capacitors. The capacitor is a component which has the ability or capacity to store the energy. कपॅसिटरचं काम काय आहे किंवा कपॅसिटर हा कंपोनंट काय आहे तर इट स्टोअर्स द एनर्जी, एनर्जीचं स्टोरेज करून ठेवतो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज. Now we have to see the working principle of capacitor, how this capacitor works. Actually capacitor is made up of two parallel plates. It is made up of two parallel conducting plates separated by a dielectric, that is parallel plate capacitor. या ठिकाणी आपण फिगर मध्ये तो त्या पॅरलल प्लेट्स पाहू शकतो. तीन फिगर्स या ठिकाणी दिलेले आहेत टू एक्सप्लेन और टू describe the working of capacitor. So here actually the capacitors are used to make the frequency dependent voltage dividers like bypass, coupling, filter, एनर्जी स्टोरेज आणि रेझोनेटिंग सर्किट्स मध्ये हे कपॅसिटर्स वापरले जातात. जे व्हेरिएबल टाइपचे कपॅसिटर्स असतात दे आर युज्ड फॉर ट्युनिंग सर्किट्स. देन हियर we will see the working principle of capacitor. Here we can see the two parallel plates are placed and this shown area here, between these two parallel plates there is a dielectric. You can see here this is the plate 1, plate 2 and dielectric, and DC voltage is applied across this capacitor. We will see the working of capacitor step by step. When we connect a battery DC voltage source across the capacitor, one plate gets attached to the positive end and another plate to the negative end of the battery. We can see here, if we apply a DC voltage to the capacitor, जेव्हा आपण बॅटरी कनेक्ट करतो कपॅसिटरला तेव्हा बॅटरीचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल जे आहे ते कपॅसिटरच्या एका टर्मिनलला अटॅच केलं जातं, त्याला प्लेट 1 म्हटलंय, आणि बॅटरीचं दुसरं एंड असेल ते प्लेट 2 ला या ठिकाणी कनेक्ट केले. तर इथं काय होतं, व्हेन वी अप्लाय दिस सप्लाय टू द कपॅसिटर, दिस voltage, positive voltage is connected to the one plate of the capacitor. This potential gets accumulated at the plate 1. So positive charges are shown here. And when we connect the negative terminal to the battery, the negative charges accumulated to the plate 2 or at plate 2. Due to this, what happens, the current or this voltage do not pass through this capacitor. Why? Because these plates are separated by dielectric. ह्या प्लेट ज्या आहेत त्या डायइलेक्ट्रिकने सेपरेट केलेल्या आहेत. डायइलेक्ट्रिक म्हणजे काय, इन्सुलेटिंग मटेरियल आहे, त्यामुळे ते कंडक्टिंग पाथ आपल्याला देऊ शकत नाहीत त्या ठिकाणी. आणि ह्या पॅरलल प्लेट ज्या आहेत त्या कंडक्टिंग प्लेट्स आहेत, पण त्या कंडक्टिंग प्लेट्स डायइलेक्ट्रिकने सेपरेट केल्यामुळे जो पॉझिटिव्ह चार्ज जो येतोय किंवा करंट जो आहे तो करंट याच्यातून फ्लो होऊ शकत नाही. मग काय होतं, जेव्हा आपण हा पॉझिटिव्ह सप्लाय देतो तेव्हा या प्लेट्स काय करतात, तर अकॉर्डिंग टू देअर कपॅसिटन्स व्हॅल्यू दे स्टार्ट्स टू ॲक्युमुलेट द चार्जेस विच आर कमिंग फ्रॉम द बॅटरी. या प्लेट्सचं काम काय आहे, तर त्यांची काही कपॅसिटन्सची व्हॅल्यू असेल त्यानुसार तो चार्ज जो आहे तो या ठिकाणी ॲक्युमुलेट करायला लागतात. अँड आफ्टर रिमूव्हिंग दिस बॅटरी फ्रॉम द कपॅसिटर, इफ वी रिमूव्ह दिस बॅटरी फ्रॉम द कपॅसिटर, या ठिकाणी ओपन दाखवले,
After removing this battery from this capacitor, these two plates hold the positive and negative charge for a certain time. This capacitor acts as a source of electrical energy. आणि हा चार्ज जो आहे तो ॲक्युम्युलेट होण्यासाठी जेवढा टाइम लागतो त्याला ॲक्च्युली चार्जिंग टाइम ऑफ कपॅसिटर म्हटलं जातं. आणि आपण बॅटरी रिमूव्ह केली तरी पण या कपॅसिटरच्या व्हॅल्यूनुसार त्या ठिकाणी पोटेन्शियल जे आहे ते पोटेन्शियल या कपॅसिटरच्या अक्रॉस डेव्हलप होतं. दिस कपॅसिटर ॲक्ट्स ॲज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. देन इफ वी कनेक्ट अ लोड अक्रॉस दिस कपॅसिटर, कारण आता कपॅसिटरने काय केलंय, एनर्जी स्टोअर करून ठेवलेली आहे आणि तो म्हणून सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी म्हणून काम करेल. इफ two ends of parallel plates, that is plate 1 and plate 2, are connected to the load as shown in figure. जेव्हा आपण या प्लेटच्या दोन टर्मिनल प्लेट 1 आणि प्लेट 2 आहे याच्या अक्रॉस जर आपण लोड कनेक्ट केला, अ करंट विल फ्लो थ्रू दिस लोड. या लोड मधून करंट फ्लो व्हायला लागतो फ्रॉम प्लेट 1 टू प्लेट 2 अंटिल ऑल चार्जेस गेट व्हॅनिश्ड फ्रॉम बोथ द प्लेट्स. कारण या ठिकाणी चार्ज स्टोअर झालाय आणि तो चार्ज व्हॅनिश होईपर्यंत जेव्हा आपण लोड कनेक्ट करतो ह्या दोन प्लेटच्या अक्रॉस, तेव्हा लोडमधून करंट फ्लो व्हायला लागतो प्लेट 1 टू प्लेट 2. कारण करंटची डिरेक्शन ही नेहमी पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह असते. पाण्याचं आपण उदाहरण घेतलं तर वॉटरचा फ्लो जो असतो तो नेहमी उंचावरून खाली कोसळतं, पाणी खालून वरती नाही जात. अगदी तसंच यामध्ये पण चार्जेस जे आहेत ते हायेस्ट टू लोएस्ट म्हणजे पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह टर्मिनलला चार्जेस फ्लो होतात. सो if two ends are connected to the load, a current will flow through this load from plate 1 to plate 2 until all charges get vanished from both the plates. This time span is known as the discharging time of the capacitor. आणि याच टाइम स्पॅनला म्हटलं जातं डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ कपॅसिटर. ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ कपॅसिटर, हाऊ कपॅसिटर वर्क्स. आता जो कपॅसिटन्स असतो इट इज द प्रोपोर्शनॅलिटी फॅक्टर ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी अँड इट इज डिफाइंड ॲज द रेशो ऑफ चार्ज ॲक्वायर्ड टू द व्होल्टेज अप्लाइड. कपॅसिटन्सची व्हॅल्यू आपण अशा रेशोने देऊ शकतो, C इज इक्वल टू Q बाय V, where C is the capacitance in farad, Q is the charge in coulomb and V is the voltage applied. Applied voltage आणि स्टोअर केलेला चार्ज यांचं जे रेशो असतो ती म्हणजे या कपॅसिटरवरती स्टोअर झालेला कपॅसिटन्स असेल किंवा so this is about the basic working principle of capacitor, how capacitor works. Next we have to see the series and parallel connected capacitors. As we seen the resistor parallel resistance and series resistors, likewise we have to see here the parallel capacitors and series capacitance. किंवा कपॅसिटरची व्हॅल्यू ॲक्च्युली कशी कॅल्क्युलेट करायची ते आपल्याला या ठिकाणी पाहायचं आहे. बेसिकली कपॅसिटर जो आहे इट कन्सिस्ट ऑफ टू पॅरलल प्लेट्स आपण पाहिलं. मग त्यामध्ये जो कपॅसिटन्स जो आहे तो कपॅसिटन्स या ठिकाणी कसा फाइंड केला जातो तर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन R एप्सिलॉन 0 A बाय D. मग त्यामध्ये एप्सिलॉन 0 आणि एप्सिलॉन R काय आहेत तर ॲब्सोल्यूट आणि रिलेटिव्ह परमिटिव्हिटी ऑफ मटेरियल आहेत आणि A इज द एरिया ऑफ द प्लेट, D इज द सेपरेशन बिटवीन दॅट टू प्लेट्स. हे फॉर्म्युलेस तुम्हाला पुढे पाहायला मिळतील, मी आता तुम्हाला सांगितलेले. आता ते मला मेन्शन करता नाही आले, केले नाही आहेत मी ते आता, पण तुम्हाला ते होतील तेव्हा तुमच्या ते लक्षात येईल. त्यानंतर कपॅसिटरला रिॲक्टन्स असतो, कपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स आपण त्याला म्हणतो. व्हेन इट इज कनेक्टेड इन AC सर्किट, द अपोजिशन टू द करंट डिपेंड्स ऑन द AC सिग्नल फ्रिक्वेन्सी and that is called as the capacitive reactance.
अँड इट इज गिवन बाय XC इज इक्वल टू 1/2πfc. या फॉर्म्युलेने तो दिला जातो. यामध्ये एफ जी आहे ती फ्रिक्वेन्सी ऑफ अप्लाइड AC सिग्नल, सी इज द कॅपॅसिटन्स व्हॅल्यू, देन current flowing through the capacitor is also complicated and also it is estimated by I is equal to C dV by dt. ते हे जे फॉर्म्युलेज आहेत ते मी पुन्हा तुम्हाला डिटेलमध्ये घेईन. देन आपलं मेन टार्गेट जे आहे आता ते वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द पॅरलल कपॅसिटन्स अँड सिरीज कपॅसिटन्स. तर या ठिकाणी डायग्राम दाखवलेली आहेत. यामध्ये फर्स्ट डायग्राम शोज द कपॅसिटर्स इन connected in parallel and second shows the capacitors connected in series. So if three capacitors are connected in parallel, then how to calculate their equivalent capacitance? तर त्यासाठी फॉर्म्युला आहे C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 प्लस CN. हे आपण रिव्हर्स कशामध्ये पाहिलं तर रेजिस्टर्समध्ये पाहिलं. रेजिस्टर्स पॅरललमध्ये असतील तर त्यांचा कॅपॅसिटर जो आहे सिरीजमध्ये असतील तर तो रेजिस्टन्स आपण अशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करतो आणि कॅपॅसिटरमध्ये जो पॅरलल कॅपॅसिटन्स आहे तो अशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट होतो. कारण रेजिस्टन्स हा डायरेक्ट दिला जातो, कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स हा 1 येतो. त्यामुळं कॅपॅसिटन्सची व्हॅल्यू जी आहे ती अशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट जाते. C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. आणि जर कॅपॅसिटर सिरीजमध्ये असतील देन वी हॅव टू कॅल्क्युलेट देअर इक्विव्हॅलेंट कॅपॅसिटन्स ॲज 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 likewise. Then most important point we have to discuss here, there are the ceramic capacitors which value is printed on the numerical numbers on capacitors. कपॅसिटर्स असतात सिरॅमिक कपॅसिटर. सिरॅमिक कपॅसिटर कोणते तर मी इथं तुम्हाला दाखवते, हे इथं दिसतात बघा. तर हे सिरॅमिक कपॅसिटर्स असतात, यांची व्हॅल्यू जी आहे ती पिकोफॅरेडमध्ये दिलेली असते. आणि जनरली जेव्हा आपण कपॅसिटर वापरतो तेव्हा तो आपल्याला मायक्रोफॅरेडमध्ये हवा असतो. इथं जर तुम्ही बघितलं हे इलेक्ट्रोलायटिक कपॅसिटर्स असतात, यांच्या व्हॅल्यूज त्याच्यावरती प्रिंट केलेल्या असतात, ज्या आपण जशा तशा वापरतो. म्हणजे 100 मायक्रोफॅरेड असेल अशा पद्धतीनं. पण हे सिरॅमिक कपॅसिटर्स असतात यांच्या व्हॅल्यू पिकोफॅरेडमध्ये मेन्शन केलेल्या असतात आणि आपल्याला ॲप्लिकेशन त्याचं मायक्रोफॅरेडमध्ये हवं असतं. आणि मग त्या व्हॅल्यू कशा दिलेल्या असतात तर 33,